Okay. So, first of all, yes, sit down in Sukhasan. Okay. So, Sukhasan is just to sit now. Breathe in 3 times and breathe out. Make sure you breathe in from nose. Nose થી જ breathe in કરવાનું છે અને nose થી જ breathe out પણ કરવાનું છે. Okay? So eyes close and 3 times કરશું. Straight બેસવાનું છે. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. So, first of all, thank you so much to the R.H. Joshi Charitable Trust that તમને બધાને ફ્રીમાં 6 days યોગ ટ્રેનિંગ કોર્સ તમારા માટે ડિઝાઇન કર્યો છે એમણે. So, thank you so much, Gopalji. Especially, I'm talking to him. Right. So, thank you so much. Okay, so today we are gonna learn. I will be with you for 3 days. Okay, so today's topic is introduction to yoga. Yoga શું છે? Right, beginner માટે tips આપશું yoga માટેની અને યોગાના ફાયદા, benefits of yoga. Okay, that's what we are covering today in an hour. Okay, 1 hour માં આટલું cover કરશું આપણે. Alright, so first of all, બોડીને થોડું વોર્મ કરીએ. બધી વસ્તુ માટે એનર્જીની જરૂર પડે, રાઈટ? ઇટ વોઝ લાઈક maybe somebody sleep it late night, early morning ઉઠવાનું and થોડું lazy feel થાય. So let's warm up our body little. Okay, so move with me. Okay, go on side and side. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, now side upper hold karsu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Other side hold karsu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, come down. Okay, now head up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. Now head side to side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now chin to shoulder. So 1, try to stretch a little more all the time. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, now head rotation karsu. 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise. Do it with me. 2, 3, 4 and 5. Opposite. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, relax, open your eyes. Okay, so related to health benefit.
આપણે યોગા શું છે એ પણ જાણવાનું છે, પણ જે મૂવ કરીએ આપણે એની સાથે સાથે એ જાણતા જઈએ કે એના બેનિફિટ શું છે. સો સવારે એવરી ડે મોર્નિંગમાં જ્યારે ઉઠો, this took I think less than 1 minute, right? સો એવરી સિંગલ ડે આ મોમેન્ટ તમે હેડની કરો તો કોઈ દિવસ તમને સર્વાઇકલનો પ્રોબ્લેમ ના આવે. ઓકે, સો આજકાલ literally I have heard that cervical, right? What is cervical? અહીંયાથી આ 5 vertebrae 7 vertebrae sorry, ફર્સ્ટ 7 vertebrae આપણી જે મડકા કહેવાય ને કરોડરજ્જુ, તેમાંના પહેલા 7 એને કહેવાય સર્વાઇકલ. સો એમાં સ્ટીફનેસ હોય કે વી ડોન્ટ મેક ધેમ મૂવ ફોર અ લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, કે એમાં કંઈ ઝટકો લાગે, આવું કંઈક થાય તો તરત એમાં બ્રેકેજ આવે કે પછી ક્રેક થાય કે સમથિંગ લાઈક ધેટ, કે એ અચકાઈ જાય, we can say that, right? So that is cervical, nothing else. So if you keep moving your head every single day in the morning, right? So તમારું જે cervical છે that's going to be flexible. So cervical ની flexibility વધશે અને એનાથી લઈને મે બી કદાચ કોઈ દિવસ તમને ઝટકો થોડો લાગી પણ ગયો, રાઈટ, તો પણ એની અંદર ક્રેક થવાના કે એમાં ઇન્જરી આવવાના ચાન્સીસ ઓછા રહે. સો મોર્નિંગમાં ઉઠે એટલે પહેલા હેડની મોમેન્ટ આપણે શું કર્યું, પહેલા હેડ અપ એન્ડ ડાઉન કર્યું એન્ડ ધેન સાઈડ ટુ સાઈડ, chin to shoulder and rotation. Okay, every day સવારમાં. It took less than 1 minute, right? We can do it. Right. Okay. Now we can move to today's topic, yoga. Right. So આપણે યોગનું યોગા કરી નાખ્યું. બીકોઝ એક વાત કહેવાય ને કે અંગ્રેજ ગયા અને ગુલામ છોડી ગયા. આપણને વેસ્ટર્ન કલ્ચર બહુ અટ્રેક્ટ કરે બધી જ વસ્તુમાં. ઓફકોર્સ કરે, યસ, આઈ નો ધેટ એવરીવન. સો ઇટ્સ યોગ, right? Because its a spell is like YOGA, yoga. So we say it yoga, but for us it's yoga. Okay, every day યોગ કરવા માટે બેનિફિટ અને યોગ શું છે. પહેલા તો યોગ વર્ડ ક્યાંથી આવ્યો કોઈકને ખબર છે? જેને ખબર હોય એ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકે છે. ઓકે, ઓર yes you can write it down on chat box or comment box. Okay, કોઈને ખબર છે યોગ વર્ડ આવ્યો ક્યાંથી? No one? Okay, that's fine. Alright, so સંસ્કૃત શબ્દ યુજ એટલે ધાતુ, એના ઉપરથી યોગ શબ્દ આવ્યો. યોગનો મતલબ થાય છે જોડાણ ઓર મિલન. કોનું મિલન ઓર કોનું જોડાણ? તો આત્માનું પરમાત્મા સાથે, શિવનું જીવ સાથે એન્ડ તનનું મન સાથે. આ જોડાણ છે યોગ. સો આપણે ઓલવેઝ યોગ માટે એક બહુ મોટું મિથ છે કે યોગ એટલે આસન. આસન એ યોગનો એક પ્રકાર છે. આપણે કોનાથી બહુ અટ્રેક્ટ થઈએ, લાઈક ઇન્સ્ટા પર જાઓ, ફેસબુક પર જાઓ, somebody is having very good body posture, right? They are doing like advanced asana and all that. So advanced આસન કરીને ફોટોગ્રાફી, અડધું તો ફોટોગ્રાફી હોય અને they share in the group and you get like, oh wow, she's or he's doing very nice yoga, right? That's what we are saying. No, that's not true. Insta ઉપર અડધી ફોટોગ્રાફી હોય. We don't want to go on that topic anyway. But what I'm saying is कि योग કોઈ પણ કરી શકે છે. અગર એ જો યોગ છે તો બધી એજના પીપલ યોગ કરી શકતા નથી, રાઈટ? અષ્ટાંગ યોગ કહેવાય છે ઓર હઠ યોગ કહેવાય છે. ઓકે, અષ્ટાંગ યોગ, અષ્ટ એટલે 8, યોગના 8 પ્રકાર છે. That is યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યેય અને સમાધિ. આવી રીતે 8 પ્રકાર છે યોગના. ઓકે, હવે પહેલો આસન છે યમ. યમ શું છે? સો યમ એટલે સોશિયલ ડિસિપ્લિન, આપણી જવાબદારીઓ થ્રુ આર સમાજ ઓર સોશિયલ, રાઈટ? લેટ્સ સે કે હું અહીંયાથી 1 આવરનું લાઈવ સેશન આપીને બહાર ગઈ વોક કરવા માટે કે રન કરવા માટે,
right? I had something like water bottle, plastic ની લઈને ગઈ. I have drink the water bottle and then I have drink that water and મેં એને throw કરી નાખ્યું રસ્તા ઉપર. Is it so કે મેં 1 hour અહીંયા ટાઈમ સ્પેન્ડ કર્યો? Is it worth it? તો no, એ યોગ નથી, રાઈટ? સમાજમાં એક એક્ઝામ્પલ આપું. મારા સર જેને મને યોગ શીખવાડ્યો છે, તો એ સર ના ઘરે એક દિવસ હું જતી હતી. સરે જ એક્ઝામ્પલ આપેલું હતું. એમના કોમ્પ્લેક્સ પાસે કોઈક તો કારવાળો લાઈક હી હિટ ધ ડોગ. નાનું પપી હતું બચારું, એને નહીં ખબર પડે, એને હિટ કરી નાખ્યું and then he just run away. I would say એની કાર ચલાવવાની સ્ટાઇલ જોઈને લાગતું હતું કે he hit him intentionally, right? And my sir run like તરત દોડ્યા અને that dog ને the nearest he's searching for something like doctor or hospital or something like that. And by the time he reached the hospital or doctor, that puppy died on my sir's lap. He was crying. See, what is yoga? So મારા સરે જે કર્યું એ યોગ હતો. એ પપ્પી ના બચ્યું, that is, it's not fine actually, but he tried, right? But what about that કારવાળો? એ થોડી કેર કરતે તો એ પપ્પી બચી જતો, right? એને કચડી નાખી. So એ યંગ નથી. એમ then કદાચ એ યોગમાં કશે જઈને આસન કરીને આવા માણસો મૂકે તો એ યોગ નથી. ટ્રુ મિનિંગ ઓફ યોગ જો કોઈ સમજી જાય ને તો આ વર્લ્ડમાં કોઈ દુઃખી જ ના હોય. બિલીવ મી, કોઈ દુઃખી નહીં. સો નિયમ ઇઝ સોશિયલ ડિસિપ્લિન, રાઈટ? નાવ નિયમ શું છે? સેલ્ફ ડિસિપ્લિન. સો સવારે ઉઠવાનું, ટાઈમ ઉપર ઉઠવાનું, ટાઈમ ઉપર સુવાનું. ઓકે, સવારે ઉઠો, તમે પ્રાણાયામ કરો, આસન કરો, ઓકે, વોકિંગ માટે જાઓ, હેલ્ધી ખોરાક ખાઓ. આ બધું છે નિયમ. ઓકે, નિયમ પોતાના માટે, નિયમ ફોર યોરસેલ્ફ. નાવ તમને થશે કે આ નિયમ કોણે લખ્યા, ક્યાં લખેલા છે? સો આ નિયમ કોઈએ લખ્યા નથી, કશે લખ્યા નથી. ઓકે, પતંજલિ મહાસૂત્રમાં મહર્ષિ પતંજલિએ લખેલા છે. ઓકે, થોડા નિયમ પોતાના માટે. એ પણ આ જ નિયમ છે, સ્વચ્છતા, શુદ્ધિકરણ શેનું? આપણા શરીરનું શુદ્ધિકરણ. એ આપણે રોજ કરીએ છીએ. આપણે શૌચ માટે જઈએ છીએ, નાવા માટે જઈએ, લાઈક વી આર ટેકિંગ શાવર એવરી સિંગલ ડે. બાહ્ય શુદ્ધિ થઈ જાય, પણ અંદરની શુદ્ધિ કેવી રીતે થાય? અંદરની શુદ્ધિ કરવા માટે આપણે જાતે પ્રયત્ન કરવા પડે. અંદરની શુદ્ધિ પણ બે પ્રકારે થાય. એક અંદરની શુદ્ધિ છે, that is આપણા આંતરડાની શુદ્ધિ. એ આપણે ક્રિયા કરીએ, અલગ અલગ ક્રિયા કરીએ, એનાથી એ શુદ્ધિ થાય. ઓકે, એન્ડ બીજી શુદ્ધિ છે મનની શુદ્ધિ. ઓકે, મનની શુદ્ધિ કરવા માટે આપણે પોતે જ પ્રયત્ન કરવા પડે, કોઈ બીજું પ્રયત્ન ના કરે, રાઈટ? એટલે જ કહેવાય છે કે વિચાર એ આચરણનું બીજ છે. વિચાર આચરણનું બીજ કેમ છે એનું એક્ઝામ્પલ આપું. લેટ્સ સપોઝ કે મારી કદાચ કાલે કોઈ સાથે ઝઘડો થયો, રસ્તે વોકિંગ કરવા ગઈ, કોઈ સાથે ઝઘડો થયો અને આખો દિવસ એ જ નેગેટિવિટીમાં હું જીવી કે ઓ વેઇટ, he said like how could he say that to me or how she could say that to me. અને આખો દિવસ એના માટે જ મેં વિચાર કર્યું, રાઈટ? કે નહીં, કાલે તો મારે જઈને એને ખબર પાડી દેવી છે, એ મને શું કહી જાય, મારે એને કઈ કહેવું છે, રાઈટ? સો આખો દિવસ મેં એના ઉપર જ ધ્યાન આપ્યું, which is very negative vibration through my body. કાલે શું થશે? કાલે હું જઈશ અને 100% એને કંઈક તો સંભળાવી દેવા, રાઈટ? એનાથી શું થયું? મને શું મળ્યું? સંભળાવી. મારો આખો દિવસ નેગેટિવિટીમાં ગયો, લાઈક હોલ ડે નેગેટિવિટીમાં ગયો. બીજા દિવસે મેં એને કંઈક સંભળાવ્યું, એ ચેપ્ટર કાલે જ પૂરું થઈ ગયું, રાઈટ? કદાચ હું એને એક આજે સ્માઇલ આપું ને જઈને, તો એને રિગ્રેટ થાય કે મેં કાલે આવું કેમ કર્યું. અગેન ધીસ ઇઝ ધ વર્લ્ડ. ગાંધીજીની ઉપર જઈને મુન્નાભાઈની જેમ પણ થિંક થાય કે બીજા ગાલ પર કોઈ ચાટો મારે તો સામે મારવો પડે, રાઈટ? સો આઈ એમ નોટ સેઇંગ ધેટ કે નહીં કરવાનું.
પણ ડોન્ટ હાર્મ પીપલ. ડોન્ટ થિંક નેગેટિવ ફોર સોશિયલ. ડોન્ટ થિંક નેગેટિવ ફોર યોરસેલ્ફ. ઓલવેઝ ભગવાનને પ્રે કરવી હોય, ભગવાનને પ્રે કરવી હોય તો પોતાના સારા માટે પ્રે કરે. બીજાના ખરાબ માટે આપણે પ્રે કર્યું એનાથી આપણને કંઈ નથી મળવાનું, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ યમ એન્ડ નિયમ. ઓકે, નાવ આગળ વધીએ. આસન બહુ મહત્વનું અંગ યોગનું આસન, અને સૌથી ફેમસ અંગ એ આસન છે, રાઈટ? આસન, પહેલા તો આસનના ફાયદા શું છે, આસન કેટલા પ્રકારના છે, આસન કોણે કોણે કરવા જોઈએ અને કેવી રીતે કરવા જોઈએ. ઓકે, આ બધું આપણે કવર કરીએ. સો આસનમાં તમે આસન કરો એટલે બોડીમાં ફ્લેક્સિબિલિટી વધે, શરીર હલકું લાગે, તમને તમારા બોડીની સ્ટ્રેન્થ વધે, બોડીમાંથી બધા ટોક્સિન એટલે કે વિષ દ્રવ્યો બહાર નીકળે, રાઈટ? સો આસન સ્વસ્થ સુધારવા માટે, સ્વાસ્થ્ય નિરોધ કરવા માટે બહુ જ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, ઓલરાઈટ. નાવ આસન કેટલા પ્રકારના હોય? So there are lots of kind of આસન. લાઈક ઊભા કરવાના આસનો બેસીને પણ કરી શકાય, આસનો સૂઈને પણ કરી શકાય, રાઈટ? પછી વૃક્ષ ઓર વસ્તુના નામ ઉપરથી આસનો આવે, લાઈક તાળાસન છે, ધનુરાસન છે, રાઈટ? દેન વ્યક્તિ વિશેષના નામ પરથી પણ આસન આવે, લાઈક મત્સ્યેન્દ્રાસન છે, ભદ્રાસન છે. મત્સ્યેન્દ્રાસનની વાત કરું તો મત્સ્યેન્દ્રાસન મહર્ષિ મત્સ્યેન્દ્રાસન હતા કે જેમણે એ પોઝમાં બેસીને, આપણે જોશું કાલે આપણે આસન કરવાના છે, એની અંદર મત્સ્યેન્દ્રાસન પણ જોશું. મહર્ષિ મત્સ્યેન્દ્રએ એ પોઝમાં બેસીને તપ કરેલો અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરેલું. તો એટલા માટે એ પર્ટિક્યુલર આસનનું નામ છે મત્સ્યેન્દ્રાસન. આવી રીતે કોઈ બધા આસનની પાછળ કંઈક લોજિક ખરું, રાઈટ? હવે આસનમાં એક વસ્તુ છે કે આસન બધી જ ઉંમરના વ્યક્તિ કરી શકે, નાના છોકરાથી લઈને એજડ પર્સન, સિનિયર સિટીઝન સુધી બધા જ કરી શકે. ઇટ જસ્ટ that the type of આસન to perform for that person is different, right? બધા માટે અલગ અલગ આસનો લખેલા છે અને બધાની બોડી ટાઈપ પણ અલગ અલગ હોય છે. Believe me, everybody is having strength on different body parts. લાઈક મે બી કદાચ બોડીની સ્પ્લિટ વધારે કરી શકું તો બીજું કોઈ કદાચ ચક્રાસન સારું કરી શકે, થર્ડ પર્સન શીર્ષાસન સારું કરી શકે, પણ બધા વ્યક્તિમાં કોઈ એક પર્ટિક્યુલર એક બોડીનું અંગ તો એવું સ્ટ્રોંગ હોય કે જે સારી રીતે આસન પરફોર્મ કરી શકે. ઓકે, નાવ ઇટ્સ કમ ટુ પ્રાણાયામ. ઓકે, નાવ લેટ્સ મેક ધીસ સેશન લિટલ ઇન્ટરેક્ટિવ. ઓકે, સો તમે ચેટ બોક્સમાં લખો કે જ્યારે તમે પ્રાણાયામનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવો છો તમને. ઓકે, તમને ગુસ્સો આવે, ઓકે, તમે થાકેલા હોવ, તમને કેવી ફિલિંગ થાય, તમને કેવી ફિલિંગ આવે? લેટ મી ઓન ચેટ બોક્સ. તમે થાકેલા હોવ, આખા દિવસ થાકીને તમે ઘરે જાઓ, ઓકે, કોઈક તમને ઘરમાં ઇરિટેટ કરતું હોય, સમથિંગ, તમને કઈ ટાઈપની ફિલિંગ આવે? ચેટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો પ્લીઝ. એનીવન? ઓલરાઈટ, બોડી વોર્મ તો બરાબર થઈ ગયું છે ને? નોબડી ઇઝ રાઇટિંગ એનીથિંગ. ઓકે, લેટ મી ટેલ યુ ધીસ. અગ્રી કરજો, નહીં અગ્રી થાય તો પણ ચેટ બોક્સમાં લખજો. ઓકે, અગર આપણે થાકેલા હોય તો ગુસ્સો આવે, રાઈટ? બહુ ગુસ્સો આવે, કોઈ વાર નર્વસનેસ ફીલ થાય, સેડનેસ ફીલ થાય, આ બધી ફિલિંગ કેવી છે? નેગેટિવ ફિલિંગ, રાઈટ? અને નેગેટિવ ફિલિંગ ઓલવેઝ આપણી બોડીમાંની ઉર્જા વધારે ઓબ્ઝર્વ કરે, સો એ થાક વધતો જ જાય. સો પ્રાણાયામ એટલે પ્રાણ એન્ડ આયમ. પ્રાણ એટલે ઉર્જા, ચેતના, અને આયમ મીન્સ
આપણી બોડીમાં લાવવું. આયમ મીન્સ લાવવું. સો દેટ ઇઝ પ્રાણાયામ. બિલીવ મી, try pranayam and you will feel lots of energy and unbelievable energy. You will feel that. Okay? So that is pranayam. પ્રાણાયામ કરવાથી દુનિયાના એવા કોઈ પણ રોગ નથી. મોસ્ટ ઓફ ધી ડિઝીઝ યુ કેન ક્યોર વિથ પ્રાણાયામ. હા, આ એલોપેથી નથી, તો રાતોરાત તમને સારું નથી થવાનું, રાઈટ? પણ પૂરી લાઈફ માટે તમે કરતા રહો. 1 hour તમારી બોડીને આપો અને યુ વિલ સી ધ ડિફરન્સ. એલોપેથી નથી કે મને સર દુખતું છે અને હું આજે આ કરું ને મને એકદમ તરત જ સારું થઈ જાય, રાઈટ? આવું નથી થવાનું. પણ તમે રોજ યોગનો અભ્યાસ કરો, એવરી સિંગલ ડે, બિલીવ મી, તમને કંઈ થશે જ નહીં. 100%. પહેલા મારું પણ એવું હતું. આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન યોગા. આઈ ફીલ લાઈક ધીસ ઇઝ સમથિંગ કાઇન્ડ ઓફ વેરી સ્લો એન્ડ ઓલ ધેટ. બટ જ્યારથી મેં યોગ ટ્રેનિંગ કરી છે, આઈ ટ્રુલી બિલીવ યોગ અ લોટ. બિલીવ મી, ઇટ હેલ્પ્સ યુ સો મચ. ઇવન નાના છોકરા માટે, લેટ્સ સે કે નાના છોકરા માટે તમે યોગ કરો, એનો કોન્સન્ટ્રેશન પાવર આટલી નાનેથી, એમને પણ પ્રાણાયામ કરાવો, આટલી નાનેથી કોન્સન્ટ્રેશન પાવર એટલો બધો વધી જશે એમનું, ફોર સ્ટડી માટે કે ગેમ માટે કે વોટ એવર એક્ટિવિટી ધે આર ડુઈંગ. નાવડેઝ આપણે જોયું છે કે વિથ ગેજેટ્સ એન્ડ ઓલ દેટ, કિડ્સનું કોન્સન્ટ્રેશન પાવર છે જ નહીં. અગર કિડ્સ લેટ્સ સે કે ટીવી જોતા છે, એમનું ફેવરેટ કાર્ટૂન ઓર મૂવી, and you are calling them, they are not gonna listen at all, right? They are not gonna listen. શું છે એ શું છે? એમનું બધું ધ્યાન એમને ત્યાં આગળ લગાડેલું છે, એ ટીવીમાં કે એ કાર્ટૂનમાં કે એ મૂવીમાં. એટલા માટે he cannot move. So કોન્સન્ટ્રેશન પાવર બધામાં જ છે, નાના છોકરામાં પણ છે. તો એ કોન્સન્ટ્રેશન પાવરને તમે ડાયવર્ટ કરો કે કઈ જગ્યાએ ધ્યાન લગાડવાનું છે, હા, પ્રાણાયામ કરવા બેસવું કે ધ્યાનમાં બેસવું, ઇટ્સ નોટ જસ્ટ કે તમે કંઈક વોટ ઇટ્સ કોલ કે તમે સાધુ બની જવાના કે સમથિંગ લાઈક ધેટ. તમે ધ્યાન કરો, તમે કંઈ પણ વસ્તુનું ધ્યાન કરી શકો. લેટ્સ સે કે મારો એવો ગોલ હોય કે હું 2020 સુધીમાં I can reach to 5,000 people through the yoga camp and all that. So હું એ વસ્તુનું પણ ધ્યાન કરી શકું છું. હું એ વસ્તુ માટે ધ્યાન કરીશ તો મારી વૃત્તિઓ, ઓલવેઝ એવું કહેવાય છે કે આપણી વૃત્તિઓ આપણા ધ્યાન તરફ જ વળે. હું એ વસ્તુ માટે ધ્યાન કરીશ તો હું હોલ ડે માટે, આખા દિવસ માટે મારી વૃત્તિઓ એ બાજુ જ થશે કે હું કેવી રીતે 5,000 પીપલ સુધી 2021 સુધી પહોંચું, રાઈટ? તો ધ્યાન કોઈ પણ જાતનું હોય, કોઈ ભગવાનનું ધ્યાન ધરે, કોઈ વસ્તુ પર ધ્યાન ધરે, ઇવન તમે તમારા પોતાના બોડી પાર્ટ ઉપર પણ ધ્યાન લગાવી શકો. તમારો કોઈ ગોલ હોય લાઈફમાં, એના ઉપર પણ તમે ધ્યાન લગાવી શકો. ઓકે, નાવ આ થયું યોગ, કે યોગ શું છે. તો આજથી બધાને ખબર પડી ગઈ કે આસન એ યોગનો એક પ્રકાર છે. એ આસન નથી, યોગ તો બહુ મોટો શબ્દ છે, રાઈટ? સ્ટીલ આપણે આસનને યોગ કહેતા છે. દેટ ઇઝ ફાઇન. ઓકે, ઇટ જસ્ટ ફોર ધ નોલેજ. ઓકે, નાવ બેનિફિટ્સ ઓફ યોગા જોયું આપણે, રાઈટ? નાવ યોગા ઇનિશિયલી જે માણસ સ્ટાર્ટ કરે છે, જસ્ટ યોગા કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, રાઈટ? તો કેવી રીતે? સો ફર્સ્ટ ટ્રાય કરો કે કોઈ પણ આસન છે, કાલે આપણે એ પણ જોઈશું આસન માટે, રાઈટ? કોઈ પણ આસન છે એની અંદર ફર્સ્ટ 5 to 10 મિનિટ્સ જે તમને હાર્ડ લાગે છે એમાં ટ્રાય કરો કે 5 to 10 મિનિટ સુધી હોલ્ડ કરો એ પર્ટિક્યુલર આસનમાં ફોર અ વીક. Okay, now second week onwards, you have to start increasing the time of holding of that particular asana, right? So એ આસનમાં બેસવા માટેનો પર્ટિક્યુલર ટાઈમ તમારે વધારવાનો છે સેકન્ડ વીકથી. Then it's come to like 20 seconds. You can go for 30 seconds.
ઓકે, સો આવી રીતે આસન વધારવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું ઓલવેઝ મારા બધા જ ક્લાયન્ટને કહું છું કે વર્લ્ડમાં જે આપણા બોડીના પેઇન હોય, believe me, 95% of body pain you can get rid out of it with stretching. Asan is all stretching, right? So bodyના stretchingથી 95% of your pain you can eliminate from your body. Okay? So let's say કે કોઈને નીમાં પેઇન છે. ઓકે, આજનો સૌથી લાઈક થોડી એજ થાય, લાઈક 50 પ્લસ થાવ એટલે સૌથી મોટો બર્નિંગ પ્રોબ્લેમ ઇઝ નીમાં પેઇન, રાઈટ? નીચે બેસાતું બંધ થઈ જાય અને પછી શું થાય? આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ. ડોક્ટરનું એક સ્ટેન્ડર્ડ સેન્ટેન્સ કે તમારા ની ઘસાઈ ગયા છે, નીચે બંધ કરવાનું બેસી બંધ કરી દો, નીચે બેસવાનું બંધ કરી દો. દેન વોટ હેપન? આપણે એકચ્યુઅલી નીચે બેસવાનું બંધ કરી દઈએ એવી વીકમાં કે ની વધારે ઘસાઈ જશે. પર બિલીવ મી, આ સાચું નથી. નોટ ઓલ ધ ટાઈમ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ દેટ ઓલ ધ ટાઈમ આ ખોટું છે, પણ ઓલ ધ ટાઈમ આ સાચું પણ નથી. તમે તમારા નીનું પેઇન આસનથી કાઢી શકો છો એન્ડ 95% પેઇન તમારું જતું. સો એક એક્ઝામ્પલ આપું. લેટ સપોઝ કે આવી રીતે બેઠા છે. ઓકે, અહીંયા આગળ કોઈના ની આવી રીતે. ઓકે, તો આ ગેપ છે. આ ગેપનો મતલબ શું થાય કે મારા મસલ, પાછળના મસલ મારા સ્ટીફ છે. પાછળના મસલ ઇન અ સેન્સ કે આ હેમસ્ટ્રિંગ કહેવાય, આ કાફ મસલ કહેવાય, આ સ્ટીફ છે એટલે હું એને સ્ટ્રેટ નથી કરી શકતી. બરાબર? એકદમ સિમ્પલ વર્કઆઉટ છે. ટોઝ શુડ બી ઇનસાઇડ, ની પ્રેસ કરો એન્ડ રિલીઝ કરો. પ્રેસ એન્ડ રિલીઝ, પ્રેસ એન્ડ રિલીઝ. ઓકે, તો પ્રેસ કરો એટલે આવી રીતે એડી ઉચકાય, રાઈટ? રિલીઝ કરો એટલે નીચે જાય. તો કેન વી ડુ ઇટ ફોર 10 ટાઈમ? બધા સાથે કરીએ. ચાલો, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, આ એક વર્કઆઉટ થાય. Then toes flex and extend. Okay, so flex and extend. This is not just this move. Okay, try to stretch yourself as much as you can and up, down and up. 3, keep going. 4 5 6 7 8 9 and 10 and hold karo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and circle. 1. So it's not just this round and round, okay? Stretch in every angle of your movement. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, now करશું एक आसन આજે કરીએ. ઓકે, that is પશ્ચિમોત્તાનાસન. ઓકે, પશ્ચિમોત્તાનાસન એટલે hold it here. અગર કોઈનાથી અહીંયા રીચ નથી થવાતું, that is fine. So this is what it is. કે મેં ટચ કર્યું અહીંયા સુધી, that means કે મેં આસન કર્યું.
કોઈનું નથી ટચ થતું તો એણે આસન નથી કર્યું? ના, આસન ઇઝ ઓલવેઝ યથાશક્તિ. ઓકે, બધાના માટે આસનના લેવલ અલગ અલગ હોય. તો જેને અહીંયા રીચ નથી થતું એ અહીંયા પણ હોલ્ડ કરી શકે. અગર અહીંયા સુધી રીચ નથી થતું તો અહીંયા પણ હોલ્ડ કરી શકે. તો અગર કોઈની બોડી બહુ સ્ટીફ છે, રાઈટ, મે બી કદાચ એજ સાથે થોડી થોડી સ્ટીફ થવા માંડે મેન લોકોની. ઓકે, તો પુરુષોને નેચરલી બોડી થોડી સ્ટીફ હોય, તો ફ્લેક્સિબિલિટી ગર્લ્સમાં વધારે હોય દેન બોયઝ એન્ડ સ્ટ્રેન્થ બોયઝમાં વધારે હોય દેન ગર્લ્સ, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ઓલ નેચરલ, દેટ ઇઝ ફાઇન. તો જેનાથી અહીંયા પણ નથી હોલ્ડ થતું એ અહીંયા હોલ્ડ થતું એન્ડ ધેન ગો ડાઉન. સામે જોવાનું છે. ઓકે, go down and up 10 time કરશું. After 10 hold કરશું 10 time. 3 4 5 6 7 જેનાથી રીચ થવાતું છે તો ક્યાં જાય? 8 9 and hold 1 2 toes inside, leg straight, 4 5 6 7 8 9 10. Okay, come up slowly. Alright, again સુખાસનમાં બેસી જાઓ. ઓકે, તો આપણે શું કર્યું? સ્ટ્રેચ કર્યું, રાઈટ, ડુઈંગ આસન. આપણે આસન કર્યું તો શું થયું? હેમસ્ટ્રિંગ પાછળના મસલ ખેંચાયા આપણા. ઓકે, સો ની માટે સ્પેશિયલી ની પેઇન માટે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ હેમસ્ટ્રિંગ ફ્લેક્સિબલ થશે, કાફ મસલ ફ્લેક્સિબલ થશે. બિલીવ મી, નીમાં પેઇન નહીં થાય, કોઈ દિવસ નહીં થાય. અને 80% ઓફ ની પેઇન એ મસલના સ્ટીફનેસના લીધે હોય. બિલીવ મી, 80% ઓફ યોર ની પેઇન ઇઝ બીકોઝ ઓફ સ્ટીફ મસલ. ઓકે, તો એ મસલને ફ્લેક્સિબલ બનાવશું તો નીમાં પેઇન નહીં આવે. ઓકે, આવી રીતે બધા જ બોડીના અંગ માટે આસન છે. સો એ આસન તમે પરફોર્મ કરતા જાઓ, તમારું બોડી હલકું રહેશે, તમારું બોડી ફ્લેક્સિબલ રહેશે and you will not gonna feel that pain on your body, right? Let's say ki ligament હોય. Let me tell you that I broke my ligament. I had surgery done on my ligament. Okay, so ligament ને અગર ફ્લેક્સિબલ બનાવવું છે તો ઓલવેઝ પદ્માસન કરો. તો પગની ઉપર પગ ચડાવીને બેસવાનું. ઓકે, ઓલવેઝ ટ્રાય કરો कि पहला 5 सेकंड थी स्टार्ट करो, 5 सेकंड बेसाय, પછી 10 સેકન્ડ, પછી 20 સેકન્ડ, આમ કરતા કરતા વધારતા જાઓ. તમે પદ્માસનમાં બેસો, દેટ ઇઝ ફ્લેક્સિબિલિટી ઓફ યોર લિગામેન્ટ. ઓકે, લિગામેન્ટ ફ્લેક્સિબલ હશે તો બહુ બધી જગ્યાએ તમને ફાયદો થાય, રાઈટ. મારી લિગામેન્ટની સર્જરી કરાવી હતી. You won't believe I had done like physiotherapy for like I don't know how many months and I was not able to bend my knee. And then doctor always say that don't do stretching because yoga ma stretching aave etla માટે, because doctor wanna go safer side all the time, right? Then I am just tired of myself. Oh my god, I'm doing like so much strength training and all that, still why I'm not able to. Then I just keep aside the doctor and I start doing stretching yoga, and believe me, 15 days માં મારો લેગ આખો વળતો થઈ ગયો after that surgery. So this is the power of asana and stretching. Okay, so કાલે આપણે આસન જોઈશું. Okay, now today also we are going to work on so benefit. આસન કરવાથી શું બેનિફિટ થાય એ જોઈશું. one more activity કરીએ આપણે for shoulder. So this is kind of therapeutic workout, right? So અત્યારે જે આપણે વર્કઆઉટ કરીએ that is gonna be for your cervical. Believe me, જેને cervical છે, cervicalનો પ્રોબ્લેમ છે, એ આ વાળી હવે જે આપણે એક્ટિવિટી કરવા જોઈએ છે એ કરશે તો એને પેઇનમાં બહુ રિલીફ થાય,
સર્વાઇકલ ક્યોર થાય ધીરે ધીરે. આમ નોટ સેઇંગ એકવાર કર્યું અને થઈ જાય, નોટ પોસિબલ એટ ઓલ. ઓકે, perform it every single day. ઓકે, પેઇન જશે સર્વાઇકલનો, જેને નથી એને આવશે બીકોઝ સ્ટ્રેન્થનિંગ વધી જશે. તો અહીંયા આપણો એક મસલ આવે, ડાયમંડ શેપમાં મસલ આવે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રપેઝિયસ. તો એ ટ્રપેઝિયસ મસલ પ્રોબેબલી એનું શું શું ફંક્શન છે એ કહું. આપણે હાથ ઉપર નીચે કરીએ, રાઈટ, આપણે હાથ ઉપર નીચે કર્યા તો આપણો આ મસલ વર્ક થયો, જે વી શેપનો મસલ હોય. ઓકે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ લેટિસિનસ ડોર્સાઇ. એ એની સાથે જોડાયેલો મસલ છે. તો એ ખાલી આપણે આ ખેંચીએ છીએ તો એ સાથે ખેંચાય છે. બાકી એ મસલ ક્યારે વર્ક થાય કે જ્યારે આપણે એને સ્પેશિયલી વર્ક કરાવીએ. એટલે આપણે, અને જો આપણે એને સ્પેશિયલી વર્ક ના કરાવીએ તો એ મસલની સ્ટીફનેસ વધતી જ જાય, અને એ મસલની સ્ટીફનેસના લીધે પણ તમને સર્વાઇકલ થઈ શકે કે આ પ્લેસ ઉપર પેઇન થઈ શકે. તો આજે જોઈએ કે એ કેવી રીતે આઉટ કરાય. તો hand should be like this. Okay, and straight your hand. Okay, straight your hand and pretend that you have wall both side of your hand, right? બંને સાઈડ ઉપર વોલ છે એવું આપણે પ્રિટેન્ડ કરવાનું છે, અને બંને બાજુની વોલને પુશ કરવાનું છે. એટલે હેન્ડ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં પુશ થશે, બંને ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં પ્રેસ થશે, રાઈટ? ઓકે, નાવ એક સિંગલ લાઈનમાં હોવું જોઈએ. ઓકે, એક સિંગલ લાઈનમાં, હેન્ડ શુડ બી ઓન સિંગલ લાઈન. Press, press, press. Okay, now rotate your shoulder. Like go all the way back and come up and rotate. Only shoulder. See, my body is not moving. Just my shoulder is moving. Okay. 4, 5, 6, and reverse. 1, 2, 3. Don't forget to push your hands. Okay. 4, 5, and 6. Okay, relax, relax, relax. Okay. અહીંયા આગળ પેઇન થાય છે. See, it is just a rotation. We didn't do anything. Still pain થાય છે. કેટલો muscle weak છે, right? So train this muscle every single day. Believe me, જેમ જેમ એજ વધે એની સાથે સર્વાઇકલના પ્રોબ્લેમ બહુ વધતા જાય છે. And I have seen like lots of people, not with age, even કેટલા young people ને પણ સર્વાઇકલના પ્રોબ્લેમ હોય છે. So this is like a very simple way to get rid of that cervical pain, right? Again, પાછા કરીએ one more time. Okay, so straight your hand and pretend that you are pushing wall. I have one side wall, I can push. I don't have other side wall, I'm pretending. Okay, and pushing it and rotate. 1, 2, make sure you push both sides. Okay, 3, this time 10 count. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, relax, relax. Again, eyes close करसो. 3 time inhale and 3 time exhale. When you are inhaling and exhaling, concentrate on your pain. Okay, concentrate on your pain. Believe me, you will feel relaxed. Okay, so close your eyes. Inhale કરીને 5 seconds hold કરશું, and then we will exhale out. Okay, every time, 3 times. Inhale and hold. Concentrate on your pain. 1,
2, 3, 4, 5. Exhale. Make sure you close your eyes. Again inhale. Concentrate on your pain. 5-second hold. Eyes closed. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. Do not open your eyes yet. Last time, third time. Inhale and hold. 1, 2, 3, 4, 5. And exhale. And relax. Open your eyes slowly. Alright, relax. પેઇનમાં રિલીફ લાગ્યું બધાને? Okay, so we have painkiller inner side of our body, right? Our body have that power to heal our own pain. We need to predict them, right? Especially જે એજડ પર્સન હોય લાઈક ઉંમરવાળા માણસો હોય તેમને વધારે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું પ્રાણાયામ. ઓકે, આપણે થર્ડ ડે ઓફ આર ટ્રેનિંગ આપણે પ્રાણાયામ શીખશું. ઓકે, કાલે આપણે આસન એન્ડ હેલ્થ બેનિફિટ ઓફ આસન આપણે શીખશું. ઓકે, ઓલરાઈટ. So now I would like to do Surya Namaskar for you, everyone. Okay, three Surya Namaskar only. So આજે આપણે 3 સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ અને કાલે પણ કરીએ અને લાસ્ટ ડે. ઇટ્સ નોટ લાસ્ટ ડે, થર્ડ ડે. ઓકે, થર્ડ ડે ના પણ આપણે સૂર્ય નમસ્કાર કરશું so that you will get habituate of સૂર્ય નમસ્કાર. Okay, again Surya Namaskar. So you know the history behind Surya Namaskar. Surya Namaskar કેવી રીતે બનેલા? ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં સૂર્ય નમસ્કાર કેવી રીતે બનેલા? તો સૂર્ય નમસ્કાર પહેલાના જમાનામાં સ્ત્રીઓને બહાર જવાનું વર્જિત હતું and all that, you know, they cannot go out and hang around and all that. So સૂર્ય નમસ્કાર એટલે ભગવાન સૂર્યના 12 નામ ઉપરથી 12 ચરણમાં સૂર્ય નમસ્કાર થાય. ઓકે, તો એ આપણા ધર્મનું પણ ધ્યાન થાય સ્ત્રીઓને અને એમનું સ્વાસ્થ્ય પણ સુધરે એટલા માટે સૂર્ય નમસ્કાર બનાવેલા. બટ એ સૂર્ય નમસ્કારના ઓલ આસન અગર તમે સૂર્ય નમસ્કાર એવરી સિંગલ ડે 11 ટાઈમ, એટલીસ્ટ 11 ટાઈમ હોલ્ડ કરીને મેક્સિમમ, આજે આપણે હોલ્ડ સાથે નથી કરવાના, કાલે હોલ્ડ સાથે કરશું. તો મેક્સિમમ હોલ્ડ કરીને તમે જો એ સૂર્ય નમસ્કારને પરફોર્મ કરો એવરી સિંગલ ડે એટલીસ્ટ 11 સૂર્ય નમસ્કાર, બિલીવ મી કોઈ ફેટ વધે જ નહીં બોડીમાં, કોઈ ફેટ નહીં વધે. બધી ફ્લેક્સિબિલિટી બોડીના એવરી પાર્ટની ફ્લેક્સિબિલિટી કવર્સ ઇન સૂર્ય નમસ્કાર. So Surya Namaskar is having that power to make you stay healthy. અને સૂર્ય નમસ્કાર જો તમે એવરી સિંગલ ડે લાઈક યંગ એજથી જ કરતા રહો તો બિલીવ મી કે કોઈ દિવસ નીનો પ્રોબ્લેમ આવ્યો, નીચે નથી બેસાતું, આ પ્રોબ્લેમ તો આવે જ નહીં, કોઈ દિવસ નહીં આવે. ઓકે, સો we are going to do Surya Namaskar right now. Okay, 3 Surya Namaskar. So Surya Namaskar ma inhale exhale is very important. Okay, so inhale exhale, when I am saying inhale and exhale means exhale. Okay, inhale, Namaskar Mudra. Exhale, hands up and bend down. Exhale and go down. Hold your ankle and pull yourself down. Then left lunge means left leg આગળ રહેશે અને right leg પાછળ જશે. Okay, and inhale. Now exhale and high plank.
Then hold your breath and knee down, chin down and chest down. Bhujangasana and inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Parvatasana and exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Right lunge means right leg આગળ લાવવાનું છે. And inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5.